गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज धोरण 7 ની અંદર ગુજરાતી વિષયમાં આપણે કવિતા છે 15 નંબરના પાઠની અંદર પેજ નંબર 33 ઉપર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જેનું નામ છે ગ્રામ માતા એક ખંડ કાવ્ય છે। કાવ્યનો એક પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય, ખંડ કાવ્ય, સોનેટ, આ બધા કાવ્યના પ્રકાર છે। એમાંથી ખંડ કાવ્ય નામનું પ્રકાર છે, એમાં લખાયેલું આ કવિતા છે જેનું નામ છે ગ્રામ માતા। कविताना जे कवि है एनु नाम है कवि कलापी। एमनु मूळ नाम है सूरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिल, जे अमरेली जिल्लाना लाठी गाममां एनो राजवी परिवार में एक राजाना परिवारनी अंदर एनो जन्म हतो, जेमनी प्रस्तावना तमने पेज नंबर 33 पर आपेली है। हवे आ कविता विषे शुं लखेलुं छे ए पहेला समझीए। ग्राम माता कलापीनु ग्राम माता एटले पहेलो प्रश्न तो ए थाय के ग्राम माता शब्दनो अर्थ शुं थाय, तो के ग्राम माता एटले गामडानी एक स्त्री। कवितानी अंदर गामडानी जे ते वखतमां ज्यारे राजाशाहीनो समय हतो ए वखतनी आ एक प्रकारनी वार्ता छे जेने कवितामां लखवामां आवी छे। एक राजा छे ए गामडानी एक स्त्री पासे जाय छे अने पछी जे घटनाक्रम आखो जे बने छे ए घटना केवी बने छे अने केवी रीते बने छे अने राजाने शुं समजाय छे एनाथी गामडानी स्त्री छे एनो शुं आ जे वार्ता है एमां एनो शुं महत्वनी भूमिका है एना विषयनी आखी वात करेली छे। ग्राम माता कलापीनुं सौने स्पर्शी गयेलुं आपणी भाषानुं नोंधपात्र खंडकाव्य छे। बहु ज प्रसिद्ध अने बहु ज सारी रीते लखायेलुं आ कविता छे। सरल भाषामां लखायेला काव्यमां राजानुं हृदय बदलाता संकुचित थता धरानो रसकस पण केवो बदलाई जतो होय छे तेनुं मनोरम तथा हृदयस्पर्शी वर्णन थयेलुं छे। राजाना मन में जे अलग प्रकारना भावो हता एमां रूपांतर केवी रीते आवे छे, एनुं मन केवी रीते बदलाय छे, एनो स्वभाव केवी रीते बदलाय छे, एनी लागणीओ केवी रीते बदलाय छे एना विषयनी वात करेली छे। कवितानी अंदर तमे जोशो के 33 नंबरना पेजनी अंदर वादળી कलરના अक्षरोमां कवितानी अमुक शरूआतोनी पहेला अमुक अमुक शब्दों लखेला छे। शार्दुल विक्रीडित, पछी मालिनी, एना पछी छे अनुष्टुप, वसंत तिलका, मंदाक्रांता। आज अलग अलग जे छे शब्दों ए एक प्रकारना छंद है। छंद है व्याकरणनी अंदर तमारे 8मा 10मा धोरणनी अंदर 9मा धोरणनी अंदर भणवामां आवशे। जेम जेम तमे आगळ भणता जशो एम छंद है एक काव्य लखवानो एक रीत है। इंग्लिश में आपणे पेटर्न कहीए छीए, एक प्रकारनो चोक्कस लयबद्ध रीते लखवानी रीत। अलग अलग प्रकारना वाक्यों रचना करी, अलग अलग प्रकार की कड़ीओं रचना करी अने जे लखाय एने कहेवाय छंद। छंदना पण अलग अलग प्रकारो होय, एमां 12 मुख्य प्रकारो छे, बाकी घणा बधा प्रकारो छे बीजा। एटले आ एक अलग अलग छंदोमां लखायेलुं बहु सरस रीते आखी कविताने लखेली छे। तो आपणे हवे एने भणवानी शरूआत करीए। पहेलो जे भाग छे कवितानो शार्दुल विक्रीडित छंदनी अंदर छे। उगे छे सुरखी भरी रवि मृदु हेमंतनो पूर्वमां, भूरू छे ने बस स्वच्छ स्वच्छ दिसती एक नथी वादળી, ठंडो हिम भर्यो वहे अनिल शो उत्साह ने प्रेरतो, जे उत्साह भरी दिसे शुक उड़ी गाता मीठा गीतड़ा। आ कवितानी पंक्तिओनी अंदर ते दिवसनुं जे वातावरण हतुं एना विशेनी वात करेली छे। कया प्रकारनुं वातावरण हतुं? सुरखी एटले आछी लालाश, जे सांजनो समय है ज्यारे सूर्यनो अस्त थवानी शरूआत थाय छे अथवा ज्यारे सवारनो सूर्य उगवानी शरूआत थाय छे त्यारे आकाशनी अंदर वातावरणनी अंदर एक प्रकारनो अलग प्रकारनो रंग आपणने देखाय छे। सूरज उगतो होय त्यारे अने सूरज आथमतो होय त्यारे एकदम आछी लालाशनो। तो एवो ज एक दिवस छे, सूर्य पूर्व दिशामांथी उगे छे। हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु एटले जे गुजराती अंदर आपणे 6 प्रकारनी 8 प्रकारनी जे मुख्य 3 प्रकारनी ऋतु है, शियाळो, उनाळो अने ચોમાસું। अने गुजराती अंदर आपणे एने 6 प्रकारनी अलग अलग ऋतुओमां एनुं विभाजन करेलुं छे, एना भाग पाडेला छे। एमांथी हेमंत ऋतुनी आ एक सवारनी वात थाय छे ज्यारे पूर्व सूर्यनारायण जे छे ए पूर्व दिशामांथी उगे छे। आकाश एकदम भूरू अने स्वच्छ छे અને ત્યાં એક પણ પ્રકારનું વાદળ બંધાયેલું છે નહીં।
उत्साहने जगावतो होय, आपणा उत्साहमां वधारो करे तेवो ठंडो हिमालयना पर्वतोमां जेवो ठंडो बरफ जे होय अने एनो पवन जे होय एवा प्रकारनो पवन अत्यारे वही रह्यो छे। अने पंखीओ छे ए मधुर गीतो गाईने सवाરના समयની અંદર આમથી તેમ ઉડી રહ્યા છે। પછી બીજો ભાગ છે માલિની છંદની અંદર છે, મધુર સમય તેવે ખેતરે શેલડીના રમત કૃષિ વલોના બાલ નાના કરે છે, કમલવત ગણીને બાલના ગાલ રાતા રવિ નિજ કર તેની ઉપર ફેરવે છે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 34 ઉપર અનુષ્ટુપ છંદ છે। એના પહેલાં માલિની છંદમાં જે આ વાક્ય રચનાઓ થઈ એ શું કહેવા માગે છે કે આવા સરસ મજાના વાતાવરણની અંદર, આવા સરસ મજાના સમયની અંદર શેરડીના જે ખેતરો છે એ ખેતરોની અંદર નાના નાના બાળકો છે એ આમથી તેમ દોડાદોડી કરીને રમી રહ્યા છે। બાળકોના જે કોમળ ગાલ છે તેના પર સૂરજના જે કૂણા કિરણો છે, જે શિયાળાનો જે તડકો હોય એ તડકો બાળકોના ગાલ ઉપર પડે છે અને બાળકોના ગાલ જે જેટલા કોમળ હોય અને જેટલા નિર્મળ હોય એના કરતાં પણ વધુ સૂર્યના કિરણો પડવાથી એના ગાલ વધુ નિર્મળ અને કોમળ થઈ ગયા છે, એના વિશેની વાત કરી છે। એના પછીનો છંદ છે એ અનુષ્ટુપ છંદ છે। એની કવિતાઓની પંક્તિઓ જોઈએ। વૃદ્ધ માતા અને તાત તપે છે સગડી કરી, અહો કેવું સુખી જોડું કરતા એ નિર્મ્યું દિશે। નિર્મ્યું દિશે એટલે બનાવ્યું, દિશે એટલે જોવું। કોની વાત થાય છે? હવે જે વાત થાય છે આ કવિતાનું જે શીર્ષક છે ગ્રામ માતા, એના વિશેની વાત હવે કરે છે। ત્યાં આ બધું સારું સરસ મજાનું વાતાવરણ છે, ત્યાં હવે કવિને શું દેખાય છે? કવિ શું જોવે છે? એક વૃદ્ધ દંપતી છે એ સગડી પેટાવીને શરીરને તપાવી રહ્યા છે। ઠંડીનો સમય છે એટલે શરીરને ગરમ કરી રહ્યા છે સગડી પેટાવીને। અને કવિ કહે છે કે કેટલું સરસ મજાનું આ જોડું, દંપતીનું આ જોડું છે। એના પછી વસંત તિલક આ છંદની અંદર કવિતાની પંક્તિઓ છે। ત્યાં ધૂળ દૂર નજરે ઉડતી પડે છે ને અશ્વ ઉપર ચડી નર કોઈ આવે, ટોળે વળી મુખ વિકસી ઊભા રહીને તે અશ્વને કુતૂહલે સહુ બાલ જોતા। આ વૃદ્ધ દંપતી જ્યારે સગડી ઉપર શિયાળાના તડકામાં ઠંડીના સમયની અંદર પણ સગડી પેટાવીને જ્યારે શરીરને તપાવી રહ્યા છે ત્યારે શું ઘટના બને છે એના વિશેની આ પંક્તિઓની અંદર વાત છે। એ સમયે આ વૃદ્ધ દંપતી જોવે છે કે રસ્તા ઉપર જે ધૂળિયો માર્ગ છે, જે ધૂળવાળો રસ્તો છે તેને ઉપરથી ધૂળ ઉડતી ઉડતી દેખાય છે। અને શું કામ ધૂળ ઉડે છે? કારણ કે ઘોડા ઉપર બેસીને કોઈ એક પુરુષ ત્યાંથી આવી રહ્યો છે। ઘોડા ઉપર એક સવાર થઈને ઘોડે સવાર ત્યાં આવી રહ્યો છે। બાળકો મોં વિકાસીને ટોળે વળી ઊભા રહે છે અને કુતૂહલથી ઘોડાને જોઈ રહ્યા છે। મોં વિકાસીને એટલે નારાજ થઈને, દુઃખી થઈને ઘોડે સવારને જોઈ રહ્યા છે બાળકો। એના પછીનો જે કવિતાનો ભાગ છે મંદાક્રાંતા છંદની અંદર છે, જેમાં લખેલું છે કે ધીમે ઉઠી શિથિલ કરે નેત્રની પાસ રાખી, વૃદ્ધા માતા નયન નબળા ફેરવીને જુએ છે, ને તેનો એ પ્રિય પતિ હજુ શાંત બેસી રહીને જોતા ગાતો સગડી પરનો દેવતા ફેરવે છે। વૃદ્ધ દંપતી જ્યારે ઘોડે સવારને જોવે છે પછી એમનો પ્રતિભાવ કેવો છે ઘોડે સવાર પ્રતિ, એના વિશેની વાત કરી છે। વૃદ્ધ માતા છે એ ધીમેથી ઉઠે છે, તેની આંખ આગળ શિથિલ હાથની છાજલી કરી, શિથિલ હાથની એટલે ઠંડા હાથથી આ રીતે છાજલી કરી, કારણ કે વૃદ્ધ દંપતી છે એની આંખો નબળી થઈ ગઈ છે એટલે એને દૂરનું બહુ દેખાતું નથી, એટલે કોણ આવે છે જોવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે જે સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ એની આંખ ઉપર પડે છે એને પોતાના હાથ વડે થોડો ઘણો રોકી અને જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે। નબળી આંખોને આમ તેમ ફેરવીને એ જુએ છે, પણ એમનો જે પતિ છે, જે દંપતીમાંથી જે પતિ છે એ શાંતિથી બેસી રહ્યો છે, ઘોડા સવારને જોવે છે, ઘોડે સવાર જે આવે છે તેને, અને પોતાને આમ એક અલગ આનંદની અંદર તે ગીતો ગાતો ગાતો જે સગડી ઉપર જે અંગારા છે
જે કોલસા છે, જે અગ્નિ પેટાવેલો છે, જે પવનના કારણે, જે ઠંડીના કારણે થોડો ઘણો ઠરી જાય છે, તેને આમથી આમ ફેરવીને પાછો એને સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી અનુષ્ટુપ છંદની અંદરની કવિતાની પંક્તિઓ છે. ત્યાં તો આવી પહોંચો એ અશ્વ સાથે યુવાન ત્યાં, કૃષિક એ ઉઠી ત્યારે આવો બાપુ કહી ઊભો. પછી શું થાય છે, એટલી વારમાં ત્યાં પેલો જે યુવાન છે, ઘોડેસવાર વ્યક્તિ, એ ત્યાં આવી પહોંચે છે અને પેલો જે ખેડૂત છે ઊભો થઈને એમને આવકાર આપે છે કે આવો બાપુ. બાપુ એટલે જે તે વખતે જે રાજાઓ હતા એ રાજાઓ મોટાભાગે રાજપૂત સમાજ અને દરબાર સમાજના વ્યક્તિઓ હતા, એટલે તેમને બાપુ કહીને બોલાવતા. બાપુ એટલે એક મોભાવાળી વ્યક્તિ, એક માનવાળી વ્યક્તિ. એટલે જે ખેડૂત છે એના માટે એને એ આવકાર આપે છે બાપુ કહીને. પછીની વાત છે એ બહુ સરસ મજાની છે. શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદની અંદર કોઈક બોલે છે, કોણ બોલે છે એના વિશેની વાત કરીએ. અવતરણ ચિહ્ન છે એટલે લાગી છે મુજને તૃષા જલ ઝરી દે તું મને, બોલીને અશ્વેથી ઉતરી યુવાન ઊભીને ચાર દિશાએ જુએ છે. મીઠો છે રસભાઈ શેલડી તણો એવું દયાથી કહી, માતા ચાલી યુવાનને લઈ ગઈ જ્યાં છે તે ઊભી શેલડી. જે ઘોડેસવાર વ્યક્તિ છે એ ઘોડેસવાર વ્યક્તિ એ ખેડૂત પાસે કંઈક માગણી કરે છે. એવું કહે છે કે મને તરસ લાગી છે. તૃષા એટલે તરસ લાગવી. મને તરસ લાગી છે, મને થોડું પાણી આપ, ખેડૂતને કહે છે. અને એમ કહીને જે ખેડૂત, જે ઘોડેસવાર છે, ઘોડા પરથી નીચે ઉતરે છે અને ચારે દિશાઓ તરફ જોવા લાગે છે. પછી જે ખેડૂત છે જવાબ આપે છે, ભાઈ શેરડીનો એક મીઠો રસ છે. શેરડી એટલે શેરડી, શેરડીનો મીઠો રસ છે, એવું એકદમ દયાભાવથી બોલી અને ગ્રામમાતા છે પહેલાં યુવાનને શેરડીનો જ્યાં પાક જે થઈ ગયેલો છે ત્યાં લઈ જાય છે. ગ્રામમાતા એટલે આપણે વાત થઈ ગામડાની એક સ્ત્રી. શેરડીનો જ્યાં પાક થયેલો છે ત્યાં એને લઈ જાય છે. એવું કહે છે કે મારી પાસે પાણી તો અત્યારે નથી, પણ શેરડીનો રસ છે, જો તમારે પીવો હોય તો મીઠો અને મધુર રસ છે એ હું તમને આપી શકું. એટલે એમ કહીને શેરડીના પાક પાસે પેલા ઘોડેસવાર વ્યક્તિને લઈ જાય છે. એના પછીની કવિતાની પંક્તિઓ છે વસંત તિલકા છંદની અંદર છે. એમાં શું કીધું છે, પ્યાલું ઉપાડી ઊભી શેલડી પાસ માતા, છુરી વતી જરીક કાતળી એક કાપી, ત્યાં શેર છૂટી રસની ભરી પાત્ર દેવાને, કંઈ વિચાર કરતો નરતે ગયો પી. એટલે હવે ગ્રામમાતા છે શેરડી પાસે જાય છે, પ્યાલો લઈને ઊભી રહે છે શેરડીના પાક પાસે. છરીથી શેરડીની એક કાતળી કાપે છે, એટલે એક ભાગ શેરડીનો કાપે છે અને પેલો જે પ્યાલો છે એને રસથી ભરી દે છે. કારણ કે શેરડીની અંદર ખૂબ ભરપૂર માત્રામાં રસ હતો. જેવી શેરડીને કાપી અને નીચે ઉતારી એટલે તરત જ પ્યાલામાં બધો રસ એકઠો થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. પણ એ વખતે મનમાં કંઈક વિચાર કરતો તો યુવાન છે એ રસ પીતો જાય છે, પણ એના મનમાં કંઈક વિચાર ચાલુ હંમેશા રહે છે શેરડીનો રસ પીતી વખતે. એના વિશેની વાત કરી છે મંદાક્રાંતા છંદની અંદર. કાપી કાપી ફરી અરે કાતળી શેરડીની, એક બિંદુ પણ રસ તણું કેમ હાવા પડે ના. શું કોપીએ કે પ્રભુ મુજ પરે આંખમાં આંસુ લાવી, બોલી માતા વળી ફરી છુરી ભોંકતી શેલડીમાં. પછી એક ગ્રામમાતાને કંઈક પૂછે છે અને ગ્રામમાતા એનો કંઈક એને જવાબ આપે છે. શું છે કે મને હજી તરસ લાગી છે, મને રસનો બીજો પ્યાલો. અનુષ્ટુપ છંદની અંદર આપણે પહેલાં ઉપરની બે પંક્તિઓ સમજવાની રહી ગઈ. પહેલાં સમજી લઈએ. બીજું પ્યાલું ભરી દેને હજુ છે મુજને તૃષા, કહીને પાત્ર યુવાને માતાના કર્મા ધર્યું. કર્મા એટલે હાથ ઉપર. એમણે એવું કીધું કે મને હજી થોડી તરસ લાગી છે, મને બીજો પ્યાલો પણ ભરી આપ. એટલે પેલા યુવક જે છે એમણે ગ્રામમાતાના હાથમાં પ્યાલો ધરી દીધો. પછી મંદાક્રાંતા છંદની અંદર એ શું કહે છે, કાપી કાપી ફરી અરે કાતળી શેલડીની, એક બિંદુ પણ રસ તણું કેમ હાવા પડે ના. શું કોપ્યો કે પ્રભુ મુજ પરે આંખમાં આંસુ લાવી, બોલી માતા વળી ફરી છુરી ભોંકતી શેલડીમાં. આ કાવ્ય પંક્તિઓની અંદર ગ્રામમાતા છે એ અનેકવાર શેલડીની કાતળીઓ કાપે છે,
પણ શેરડીના રસમાંથી એક પણ ટીપું પડતું નથી. પહેલો જે પ્યાલો ભરી દીધો એમાંથી ખૂબ ભરપૂર માત્રામાં શેરડીમાંથી રસ નીકળ્યો અને પહેલાં એ યુવાને પી પણ લીધું. પણ બીજી વખત જ્યારે જે યુવાન માગે છે, ઘોડેસવાર વ્યક્તિ જ્યારે એની પાસે શેરડીનો રસ પીવા માટે માગે છે, ત્યારે શેરડીની કાતળીઓ જે કાપે છે એમાંથી રસ નીકળતો નથી. પછી જે ગ્રામ માતા છે એના મનમાં વિચારે છે કે શું પ્રભુ મારા પર કોપાયમાન થયા છે, મારા પર ગુસ્સે થયા છે ભગવાન? શું કોપ્યો કે પ્રભુ મુझ પરે? મારા પર, મુझ પરે એટલે મારા પર, કોપ્યો એટલે ગુસ્સે થવું, મારા પર ભગવાન ગુસ્સે થયા છે. એવી રીતે વિચારતા વિચારતા તેની આંખમાંથી આંસુઓ નીકળે છે અને ફરીથી છરી જે છે એ શેરડીમાં મારે છે બીજા પ્રયત્ન માટે કે બીજી વખત ધારો કે કદાચ હું શેરડી કાપું અને બીજી વખત કદાચ એમાંથી રસ નીકળે તો. પછી અનુષ્ટુપ છંદની અંદર બીજી કવિતાની પંક્તિઓ છે. રસહીન ધરા થઈ છે, દયાહીન થયો નૃપ, નહીં તો ના બને આવું, બોલી માતા ફરી રડી. ભગવાનની પાસે કંઈક માગે છે. શું માગે છે? કંઈક એના મનમાં જે વિચાર હતો એ બોલીને કહે છે. શું કહે છે? કાં રાજા દયા વગરનો બની ગયો છે, નૃપ એટલે રાજા, અને કાં તો ધરતી રસકસ વિનાની બની ગઈ છે, કાં ધરતીની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ ગઈ છે, અને કાં અમારા રાજ્યનો રાજા છે એ દયા વગરનો બની ગયો છે. બાકી આવું કોઈ દિવસ બને નહીં, આવું બનવું શક્ય છે નહીં. એમ બોલીને ગ્રામ માતા ફરીથી રડવા લાગે છે. એના પછીની પંક્તિઓ છે વસંતીલકા છંદમાં. એવું યુવાન સુણતા ચમકી ગયો ને માતા તણે પગ પડીને ઉઠીને કહે છે, એ હું જ છું નૃપ મને કર માફ બાઈ, એ હું જ છું નૃપ મને કર માફ ઈશ. ઘોડેસવાર વ્યક્તિ છે એ કોણ છે? જે ગ્રામ માતા જે રાજ્યમાં રહે છે એ રાજ્યનો રાજા છે. શું કહે છે ગ્રામ માતાને? હવે જ્યારે ગ્રામ માતા એવું કહે છે કે કાં તો રાજા દયા વગરનો થઈ ગયો છે એટલે શેરડીમાંથી રસ નથી નીકળતો, અને કાં જે ધરતી છે એ બિન ઉપજાઉ થઈ ગઈ છે એટલે ફળદ્રુપતા એની ઓછી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે શેરડીમાંથી રસ નીકળતો નથી. તો હવે રાજા એના જવાબમાં શું કહે છે એને સાંભળીને પેલા યુવાન ચમકી જાય છે અને ગ્રામ માતાના પગમાં પડીને કહે છે કે એ હું એ જ રાજા છું જેની તમે વાત કરો છો, એટલે મને તમે માફ કરો. જેની તમે વાત કરો છો કે જે દયા વગરનો વ્યક્તિ છે, જે દયા વગરનો રાજા છે, એ જ રાજા છું હું, એટલે તમે મને માફ કરો. અને ઈશ્વર પાસે પણ માફી માગે છે કે હે ઈશ્વર, તમે પણ મને માફ કરો, હું એ જ રાજા છું. પછી શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદમાં વાતો થાય છે. કવિતાની પંક્તિઓ કંઈક આવી પ્રકારની છે. પીતો તો રસ મિષ્ટ હું પ્રભુ અરે, ત્યારે જ ધાર્યું હતું આ લોકો સહુ દ્રવ્યમાન નક્કી છે, એવી ધરા છે અહીં છે જો એ મુજ ભાગ કે નહીં સમો, તે હું વધારું હવે, શા માટે બહુ દ્રવ્ય આ ધનિકની પાસેથી લેવું નહીં. વાતચીત થઈ છે. શું વાતચીત થઈ છે? હે પ્રભુ, જ્યારે હું શેરડીનો મીઠો રસ પીતો હતો ત્યારે જ મેં ધારી લીધું હતું કે અહીંની ધરતી કેવી છે, અહીંયાના ખેડૂતો જે છે એ એકદમ ધનવાન હશે, એકદમ સુખી સંપન્ન હશે, કારણ કે શેરડીનો રસ અત્યંત મીઠો હતો, ખૂબ મીઠો હતો. એક પ્યાલો જ્યારે એણે શેરડીનો રસ પીધો ત્યારે જ એણે મનમાં ધારી લીધું હતું કે અહીંયાના જે ખેડૂતો છે એ ખૂબ જ સુખી સંપન્ન હશે. તો પણ એ તેમની ઉપજમાંથી નજીવો ભાગ એટલે થોડો ઘણો ભાગ જે એને રસ પીવા દીધો એ એને રાજાને આપે છે. તો હવે મારે મારો કર, એનો ટેક્સ જે છે એ વધારી દેવો જોઈએ. જો આટલા સુખી સંપન્ન ખેડૂતો હોય તો મારે એમનો ટેક્સ વધારી દેવો જોઈએ. આ ધનવાન ખેડૂતો પાસેથી કરવેરો શું કામ ન વસૂલવો, એવો વિચાર એના મનમાં આવે છે. પછી છેલ્લી પંક્તિઓમાં શું કહે છે? ઉપેન્દ્ર વ્રજા છંદની અંદરની વાત છે આ. હરસે હવે દે ભરી પાત્ર બાઈ, પ્રભુ કૃપાએ નકી એ ભરાશે, સુખી રહે બાઈ સુખી રહો સૌ, તમારી તો આશીષ માત્ર માગું. પછી એ ગ્રામ માતાને વાત કરે છે. પહેલાં એના મનમાં શું ભાવ હતો કે આ લોકો એટલા બધા સુખી સંપન્ન છે, આ ખેડૂતો એટલા બધા ધનવાન છે, તેમની પાસેથી મારે કર વધુ લેવો જોઈએ, વધુ ટેક્સ લેવો જોઈએ. પણ હવે એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, એના મનના ભાવોમાં બદલાવ આવે છે. કયા પ્રકારના બદલાવ આવે છે એની વિશેની વાત કરી છે.
અને એ ગ્રામ માતાનું શું કહે છે કે હવે ફરીથી પાછો તમે પ્યાલો રસથી ભરી આપો, અને ઈશ્વર કૃપા જો હશે તો આ પ્યાલો ચોક્કસ ફરીથી પાછો ભરાઈ જશે. અને રાજા તરીકે ગ્રામ માતાને આશીર્વાદ આપે છે કે તમે પણ સુખી રહો, તમારી સાથે જોડાયેલું તમારું પરિવાર અને કુટુંબ પણ સુખી રહે. હું તો ફક્ત તમારા આશીષ જ માગું છું, તમારા આશીર્વાદ જ તમારી પાસેથી માગું છું. મારે કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કે કાંઈ પણ કરવું નથી. અને છેલ્લો જે છે પંક્તિઓ એ વસંત તિલક આ છંદની અંદર છે. છેલ્લી પંક્તિઓમાં લખેલું છે કે પ્યાલું ઉપાડી ઊભી શેલડી પાસ માતા, છુરી વતી ઝરી જ કાતળી એક કાપી, ત્યાં શેર છૂટી રસની ભરી પાત્ર દેવા, બહોળો વહે રસ અહો છલક આવી પ્યાલું. રાજાના કહ્યા પછી, રાજાના મનનું હૃદય પરિવર્તન થયા પછી જ્યારે ગ્રામ માતા ફરી એક વખત શેરડીનું જે પાક છે, જે શેરડીની જે સાંઠો છે એને કાપે છે, એની કાતળી જ્યારે કાપે છે ત્યારે એ જ શેરડી કે જેમાંથી એમણે પહેલાં જ્યારે શેરડીઓ કાપી ત્યારે એમાંથી રસ નીકળતો નહોતો, એ જ શેરડીને હવે જ્યારે કાપે છે રાજાના હૃદય પરિવર્તન પછી, એ શેરડી કપાયા પછી એમાંથી ભરપૂર માત્રામાં પહેલાંની જેમ જ રસ નીકળે છે. અને પહેલાં જેટલો રસ મીઠો હતો એટલો જ મીઠો રસ અત્યારે પણ નીકળે છે. એટલે શેરડીના રસથી પ્યાલો આખો ભરાઈ જાય છે. રાજા પણ એમની જે તરસ હતી એ તરસ તૃપ્ત થાય છે, એમને શાંત થાય છે, એમને સંતોષ થાય છે, અને ખેડૂત પણ એનાથી ખુશ થાય છે. એટલે આ કવિતાની અંદર એક દયાળુ રાજા જે પોતાના જે રાજ્યના રહેવાસીઓ છે એમની પરિસ્થિતિ શું છે જાણવા માટે એ નગરચર્યા કરવા જ્યારે નગરમાં નીકળે છે, અને એવા વ્યક્તિ પાસે જાય છે કે જે એના રાજ્યના બહુ મહત્ત્વના વ્યક્તિઓ છે, જે ખેડૂતો છે, પણ રાજાનો સીધો એનો સંપર્ક કોઈ દિવસ થતો નથી. એની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સીધો સંપર્ક રાજાનો હોતો નથી. એટલે રાજા એ ચોકસાઈપૂર્વક તપાસ કરવા નીકળે છે કે એ વ્યક્તિઓ પણ મારા દેશનું, મારા રાજ્યનું જે કર છે એ વ્યવસ્થિત ભરે છે, એમને સગવડતાઓ શું મળે છે, એમને તકલીફો શું થાય છે, એ બધું શું છે એના વિશે જ્યારે જાણવા જાય છે ત્યારે આ બધી ઘટનાઓ એની સાથે થાય છે. બરાબર. આ કવિતામાંથી આપણને એક રાજાની અંદર જે દયાભાવનો જે ભાવ છે અને રાજાનું જે હૃદય પરિવર્તન છે એના વિશેની વાત આપણને શીખવા મળે છે. બરાબર. થેન્ક યુ.